अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं सज्जाद जानी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुखने अमल हयातो जिंदगी की जुम्बश महफिल। ये प्रोग्राम आपकी खिदमत में स्पेशल पेश किया जा रहा है और मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि ये प्रोग्राम आप शुरू ना करें, ये नहीं पसंद किया जाएगा, लेकिन मैंने कहा हालात बयान करने चाहिए और संजीदा प्रोग्राम भी होना चाहिए। इसलिए मेरे साथ डेविड अंसारी साथ है मेरे, और ये एक स्कॉलर हैं। इन्होंने बहुत कुछ इजाद किया है, साइंस से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। और ये जो है ये फल्कियात मौसम में होते हैं, मौसम फल्कियात में देखते हैं। और इनकी ये आखिरी जो गलती थी वो ये थी कि इन्होंने ये जो सैलाब आया उसका पहले नहीं बताया, ठीक है ना। और इनके अपने भी घर वाले रुड़ गए उसके अंदर, यानी मज्जा गावा टैप। और ये जो है ये एक बिजली गटरियालोजी तो नहीं, वो तो बहुत ऊंचा भाई, वो वहां पे कौन पहुंच सकता है, वो नहीं। ये नॉर्मल ये बिजली जो है ना ट्रांसफार्म, हाँ जी, इलेक्ट्रिकल फील्ड है। और ये बताते हैं कि जो सुहानी बिजली गिरती है इसकी कितने वोल्टेज जमीन पे पड़ते हैं, कितनी कैपेसिटी इसकी आती है। और ये आसमानी बिजली अक्सर टेस्टर लगा के भी देख लेते हैं। सही। तो ये प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे कि आसमान से जो बारिश बरसती है मूसलाधार जी, ये कैसे बरसती है, बादल इसके जो होते हैं वो किस तरह बनते हैं, किस तरह बादलों के अंदर से बूंद बूंद गिरती है और बूंद जमीन पे गिरती है। और जो पहली बूंद जमीन पे गिरती है वो किस जगह पे गिरती है जी, वो मैं आपको तफसील से बताना ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਬੀਜਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੇ ਝੜ ਲੱਗੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਝਾੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਗੱਤਾ ਰੱਖੋ, ਗੱਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਫਿਸਣ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ ਤਲਗਾ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਦਰਕ ਲਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਸ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ जी। जी आप बताएं कि ये जो पहली बूंद, पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बारिश को बारिश का नाम किसने दिया? आप ये माशाल्लाह। तो आप बताएंगे ना, आपकी फील्ड है। मैं माहिर बिजलियात हूँ। अच्छा, बिजलियात है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब बिजली गरजती है जी, बादल यूं गरजता है, डर कुछ ऐसा लगता है लपक लपक के टपक के ये बिजली हम पे गिर जाएगी। ये जो है ये आप बताएं, आपको पता है कि बारिश कैसे क्यों होती है, ये पानी कहाँ से आता है, ये बूंद बूंद कैसे बनता है? क्या ऊपर कोई फवारा लगा होता है या कोई ऐसा शावर होता है, या ये किस तरह ये कट्ठी बाल्टी टैप वड्डा क्यों नहीं गिरता आगे? यही बताता हूँ, शार्ट में बताता हूँ। शार्ट में आपने जैसे बोला है ना ढेला जैसा, हाँ। ये बारिश जो होती है ना, जैसे आदमी बोलता है यार इसने दिल छोड़ दिया, हाँ। ऐसे ही जमीन पानी छोड़ देती है, बारिश टपकनी शुरू हो जाती है, हल्की हल्की हवाएं चलनी इल्म के शुरू हो खजाने जाती है। लुटा रहे हैं आज तो। नाज़रीन, एक चीज की दाद आपको देनी पड़ेगी कि ये 4 लोग मैं ऐसे ढूंढ के लाया हूँ, नगीने हैं। नहीं, मेरा नाम फरीद है। नगीना, बल्कि ये नगीना है, ये मेट्रोपोल है, ये शहजाद है, ये गुलिस्तान है। सबीना बंद हो गया, सबीना बंद हो गया। लो जी नाज़रीन, सड़क को बहुत ही देर दली ना फिर ना भार जिहा पैन लग गया। उर्दू बोल मैं उर्दू बोलदा ना, मेरे भार पैन लग गया। कई बंदे ने कहते मेरे भार जिहा पै रहा है ना, वो गल हो रही। नाज़रीन, अज दा टॉपिक आ क्या क्या हुआ? गुस्से च तलाक हुंदी? गुस्से च होने गुस्से च तलाक हुंदी है कि नहीं हुंदी? ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਲਾਕ। गुस्से जी, ਤਲਾਕ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। हाँ जी। कभी प्यार ना भी किसी ने कहा वाह बीवी और बेगम जा तलाक ऐसे भी कभी किसी ने कहा ऐसे? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਸਵਾਲ कभी किसी ने कहा, बेगम ने कहा हो कि बेगम प्यारी लग रही हो, घर जाए बंदा कहे ओ माशाल्लाह मेरी बीवी आज तो लाखों में एक लग रही है, जाए मैंने आपको तलाक दे दी। ऐसे कभी ऐसे हुआ है? ऐसे कभी नहीं। हमेशा गुस्से में तलाक होती है। ये कुछ देर पहले बहस हो रही थी इसकी मेरी कि भाई गुस्से में तलाक जो है ना वो गुस्से में ही होती है जी। है कभी हाथ हाथ छिट के भी किसी ने तलाक देती कि जा बेगम हाथ छिट मैं तुम तलाक देता। ऐसे भी कभी तलाक, ऐसे कभी भी तलाक होती। ये टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही था। अब जवाब तो इतना ही था बस। आगे आगे फिर और पासे गल चली जाएगी। और दूसरी बात है, तलाक ये एक और अमल है। तलाक
इसका होता है मसला। हाँ वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या एक्सप्लेनेशन की आप है। बताएं, और नबीना कह दे सी तेनू अगे आप बताएं, क्या गुस्से में तलाक होती है? ਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਫੇਰ ਥੱਲੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚੋਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੋ ਕੀ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ 4-5 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah, ਮੈਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਲਓ ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਬਸ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁਕਾਤੀ। ਉਹਨੇ ਵੇਲਾ ਕਿੱਡੀ ਦੇਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਸਿਕ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਈ ਮਸਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਅਗਰ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੌਰਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। 90 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ आज सिनेमा मूवी देखने चलेंगे, बाद में मैं तुम्हें तलाक दूंगा। ਹਾਂ ਦੱਸ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੱਸਿਆ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਕਸਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਣ ਡਿਆ ਵਾਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ 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 ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਾਂ ਐ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਵਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਬਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਸ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਨਾ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਤਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਤੋਂ- ਮੇਰੀ ਹੇਲੀ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਖੂਨੇ ਖੁੱਲਦੀ। ਆਹੋ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ ਡੈਂਕੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਮਡੰਗ ਮੱਛਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਡੈਂਕੀ ਚੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜੀ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਪ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਲਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕੈਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਈ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੰਪ ਪਾਤਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਣਾ ਵਾ ਉਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 20,000 ਤੂੰ ਪਾਣਾ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਣੇ। ਅੱਛਾ, ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਪ ਕਾਦਾ? ਪੰਪ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆਹੋ 20 ਇਹਨੇ ਪਾਉਣਾ, 20 ਤੂੰ ਬਣਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣਾ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਬੇਟੇ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗਲੀ ਦੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ, ਮਸ਼ੀਨ। ਹਾਂਜੀ ਛੋਟਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਰਮ 60 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ 20,000 ਚ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੜਕਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਫੀ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ ਆਪ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਲੈਟਿੰਗ ਲਾਣੀ ਪੰਪ ਤੇ। ਆਹੋ। ਠਹਿਰ ਜਾ, ਲੈਟਿੰਗ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੰਪ ਲਾ ਕੇ ਨਾ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਪ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਉਪਘਟਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੰਬ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਮ ਪੰਪ ਦਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਛੁਰਲੀ ਛੱਡੀ, ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਟੈਂਕਰ ਠੀਕ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕਮੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਪੰਪ ਦਾ ਸਾਰੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਲੈਣ ਦੇ, ਪੰਪ ਪੁੰਪ ਲਾ ਲੈ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾ ਲੀਆਂ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ। 8 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਾਇਆ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨੇ 100 ਦਾ ਪੰਪ ਪਾਦੇ ਤੇ ਬੋਤਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਕਿ ਉਹ 100 ਦਾ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾੜ ਝੂੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਫ਼ਤਰ ਮੇਰਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਲਹਿਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਓਏ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਮਾਰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ। ਗੈਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਓਏ ਗੈਰੇਜ ਖਾ ਕੁਛ ਖਾ ਦੇ, ਗੈਰੇਜ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ 5 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਪੰਪ ਲਾਓ ਪਹਿਲੇ। ਇਬਤਦਾ ਕਰਨਾ, ਇਬਤਦਾ ਪੂਰਾ। ਪਹਿਲੇ ਚੂਹਾ ਛੋਟੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲਓ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਛੋਟਾ ਪੰਪ ਲਾਓ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਨਿੱਕਾ ਚੂਹਾ ਚੂਹਾ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਕੂਲਰ ਰੱਖਣ 5 ਲੀਟਰ ਦਾ, ਉਹ ਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੈਠੇ ਬਾਹਰ 20 ਦਾ 30 ਦਾ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਬੱਤੀ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਸੋਹਣਾ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਗਾਹਕ, ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਨਾ ਮਾਲਕ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਣਗੇ ਆ ਕੇ। ਮੁੰਡੇ 8 ਮੁੰਡੇ ਆਹੋ। ਰੱਖਣੇ ਆ। ਆਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਰੱਖਣੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨੇ ਤੇ, ਉਹ ਪਾਣਗੇ ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਦੇ। ਕਸਟਮਰ ਰੱਖਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਲਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਪਾਉਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੂਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕੂਲਰ 'ਚ
ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਗਲਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਉਣਾ। ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਨੂੰ। ਪੰਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਖੋਲਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਟਰੋਲ। ਪਤਾ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਟੈਂਕਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਟੈਂਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਆਹੋ ਉਹ ਲੋਡਰ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੋਡਰ, ਲੋਡਰ, ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈਣੀ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ? ਉਹ ਨਗੀਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ, ਨਹੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗਾਣੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੰਗਾ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਆ ਆਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਏਡੀ ਜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹ ਇੰਜਨ ਜੋ ਬਟਨ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਪੈਟਰੋਲ ਪੈਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦਾ ਟੈਂਕਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਨਾ ਢੱਕਣ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਈਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕ ਮੰਗਾਉਣਾ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ, ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਵਾਉਣਾ, ਵੱਡਾ ਮੰਗਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਵਾਉਣਾ ਟੈਂਕ? ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਲਵਾਈਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਰੇਤ ਦਾ ਟਰੈਕ, ਰੇਤ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਇੱਥੇ ਰੇਤ ਲਾ ਦਿਓ, ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਬਜਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦੇ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਟੈਂਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੁੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਖਲਾਉਣਾ ਦੱਸਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਚ ਲਿਆਉਣਾ? ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣਾ? ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਪੈਪ ਲਿਆਉਣਾ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੁ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਇੰਨਾ ਦੂਜੇ ਟੈਂਕ 'ਚ, ਉਧਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੂਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪੇ ਉਹ ਤੋੜ ਪੈਣਾ ਹੌਲੀ 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 ਨਾਲ ਭਲਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜੀ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਪ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਯਾਰ, ਨਾਮ ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਾਮ GTS ਨਹੀਂ, ਜੀਟੀ ਨਹੀਂ, ਫੈਲ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਫੈਲ। ਫੈਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਰਚਰ SJ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਯਾਰ ਪੈਂਟਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਪੰਪ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਦੇ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ। ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੈ, 40,000 ਚਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, 20,000 ਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੇਰਾ। ਕਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮ ਆਈਡੀਆ ਤੂੰ ਲਿਖ, ਫੈਸ਼ਨ। ਆ ਵੀ ਠੀਕ, ਇਹ ਹੀ ਰੱਖ। ਸ਼ੈਲ ਨਾ, ਸ਼ੈਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਰਾਮੇ, ਫੈਸ਼ਨ ਰਾਮੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੇ ਵੀ ਰਫੜ ਪਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵਿੱਚੋਂ ਮਮਟੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਬਾਤ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਪ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇ, ਹਾਂ। 236 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 236 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ 572 236 472 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਪਾਉਣਾ ਵਾ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਪਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਉੱਤੇ ਤੱਕੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈ, ਆਹੋ ਤੋੜ ਕੇ। ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪਾਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜੀ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਡੇਲੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 236 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ 472 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 400 200 236 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ। 236 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਆ। 236 ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਦਾ ਕਰ ਲੈ। 200 400 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ 2 ਲੀਟਰ। 36 ਤੇ 36 72 ਆਹੋ 72 ਚੋਂ 4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। 4 ਲੀਟਰ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਹ ਇਹ 4 ਲੀਟਰ ਤੇ ਇਹ 500 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅਸੀਂ 20 ਲੀਟਰ ਵੀ ਵਿਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਦਾ, ਤੇ 2000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਪੰਪ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬੂ ਨਾਲ ਤੇਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਬੰਬੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਵੀ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਹੋਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। ਬਸ ਉਹ ਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਪੰਪ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ। ਆਹੋ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਭਰੂ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਣ ਕਿਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਖਾਤਾ ਖੋਲ ਲੈ ਦੇ, ਇਹ ਉਹ ਪਲਾਨ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਚਲੋ ਜਗ੍ਹਾ। ਜੀ, ਆ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਵਾਇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਵਾਇਸ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਕਹੀ, ਤੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈਤੀ? ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਡੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਔਲਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਮੈਂ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੇਮ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇ ਆ PUBG। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਆਹੋ ਨਾ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ PUBG ਭਾਈ, PUBG ਬਹੁਤ ਨੈਸ਼ ਗੇਮ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਯਾਰ ਇਹ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟੈਪ ਕੰਮ ਆ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਵਾ? ਉਹ ਗਰੇਜ਼
ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਫਰੀਦ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ, ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ, ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਦੁਬਈਓਂ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੈਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਡਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਫੈਸਲ ਬੈਠਾ, ਫਰੀਦ ਤੇ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਤੇ ਸਨਾਟਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾੜ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਗਿਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ, ਬੇਟਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਗੇਮ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਗੇਮ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇਲੋ ਗੇਮ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੇਮ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਤੇ ਦੁਖੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਫਰੀਦ ਥੱਲੇ ਪਿਆ, ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣੀ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਤ ਆ। ਗੇਮ ਪੁੱਤਰ ਗੇਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੇਮ ਖੇਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਲ ਗੇਮ ਖੇਲੋ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੈਸਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡਤਾ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਟੈਨ ਚ ਯਾਰ ਪਬਜੀ ਖੇਡਦਾ, ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਸੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਆਹੋ ਭੈਣ ਪਬਜੀ ਐਡੀ ਨੈਸ਼ ਗੇਮ ਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲਿਆ ਦਾ? ਮੈਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਗੇਮ, ਅੱਛਾ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਛੁਰੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਧਰ ਰੋਈ ਜਾਏ, ਉਧਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਦਾ ਫੋਨ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ, ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਇੰਸਟਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਲਈ? ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਲੈਵਲ 52 ਲੈਵਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਂਝ ਹੀ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ 0 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖੇਡ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਉਸਤਾਦ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਸੀਹਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਔਲਾਦ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਯਾਰ। ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਪਬਜੀ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਨਾਰਮਲ ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਬਜੀ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਥੀ ਕਰਾਤਾ। ਸਾਜੀ 6-7 ਜਣੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕੋ ਪਾਸਾ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੀਰੇ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਧਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ 6-7 ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, रेहान आप इस बैक साइड पे आ जाओ, वो कहता तुम टावर पे चले जाओ, तुम इधर आ जाओ, तुम इधर आके फायर करना सीधा, मुझे बचा लेना, पीछे देखो आगे देखो, सीधा जाओ, टैंक पे बैठ जाओ, मैं टैंक में हूँ। ठीक है। ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਲੋਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੋਡ ਸ਼ੋਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ 15 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਰੀਦ ਨਾ ਚਵਲ ਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਚਵਲ ਨਾ ਮਾਰੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਫਰੀਦ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਜੋ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜੀਏ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ 1.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਸੀ ਮੰਨੀ ਜੀਏ ਯਾਰ। ਹਾਸਾ ਵੀ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਖਰਚਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਗਰ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ। ਤੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਪ ਆਪਣਾ ਕਰਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ 15,000 ਦੇ ਸਕਦਾ ਵਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਅਗਰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਮੰਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਵੇਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰਕ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ। ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਕਰੋ? ਉਹਨੇ ਤੂੰ 15,000 ਦੇਣਾ, ਉਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 12.5 ਵਾਲੀ ਸਟੇਨ ਗਨ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ, ਉਹਨੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨੇ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਪਬਜੀ ਗੇਮ। ਅੱਛਾ ਕੈਸਾ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਪਿਓ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ 15,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ
ਆ ਲਓ 15,000 ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 50 ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇ ਹਾਂ ਇਸਕੋ ਪਕੜੋ ਮਾਰੋ ਫਲਾ ਫਲਾ ਫਲਾ, ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਗਿਆ ਕਲੈਣਾ ਕਰੋ ਬੰਦ। 15,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੇਲ ਹਲੇ ਆ ਤੋਂ 2 ਤਾਲਨ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਸਹੇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਹੇਲ ਆ ਲੈ ਆ, ਸਹੇਲ ਬਲਬ ਸੜ ਗਿਆ ਲੈ ਆ। ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਪਿੱਛੇ 11,000 ਰੁਪਏ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਈਆ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸਮਝੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਓ ਨਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ। 15,000 ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਦਾ ਦੁੱਧ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈਦਾ ਦੁੱਧ, ਹਾਂਜੀ ਦਾਰੇ ਦੇ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਲੈਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਣੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਲੈਫਟੀ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ, ਕੂੜਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਚ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਲੈਫਟੀ ਮਤਲਬ ਲੈਫਟੀ ਇੱਕ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੀ। ਖੱਬੂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਖੱਬੂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਬਜੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਬਰ ਵਸੀਮ ਭਾਈ। ਅਕਰਮ ਵੀ ਖੱਬੂ ਹੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਛੀ ਬੋਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੈਫਟੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਗ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਖੱਬੂ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਬੌਲਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਉਹ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛੀ ਗੇਂਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਛੱਕੇ ਮਾਰੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਛੱਕਾ ਮਾਰ। ਫਜ਼ਲ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੇ ਹੋਇਆ। ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਆ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਬੌਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਕੇ ਮਾਰਦਾ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਈਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਫਰੀਦ ਅੱਛਾ ਗੇਂਦ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤੇ ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਕਿਉਂ? ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਲਾਇਆ, ਕੰਟੇਨਰ ਵੱਡਾ ਫੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਫੱਟੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੇਂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਸਾਜੀ ਡਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਗੇਂਦ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਬੌਲਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਗੇਂਦ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੱਡੀ ਜੀ ਡੋਰੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਲੰਬੀ 200 ਮੀਟਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਡੋਰੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਗੇਂਦ ਕਰਾਈ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਛਾੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਜੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੇਮ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ, ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੇਮ ਲੈ ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਵਾਹ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਯਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਲੈਣਾ, ਰੇਸੀ ਬਾਈਕ, ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ। ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੂ ਸਾਲ ਆ ਉਹ। ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈਕ, ਉਹ ਰੇਸ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਈਆ ਦਹੀਂ ਟੰਗਿਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਪਰੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਰੇਸ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਭਾਈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੱਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ 1 2 3 ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰਦੇ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਡਰਨ ਦਿਆ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਰੇਸ ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਐ ਟੱਪਣ ਦੇ ਟਾਇਰ ਪਾਟਾ ਸੀ ਭਾਈ ਐ ਉੱਪਰ। ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਫੈਸਲ ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਪੇਂਡੂਆਂ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਲੋਚਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਲਵਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੈਗ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਸਾਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੇ ਫਰਾਡੀਆ ਤੇ ਤੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਗੇਅਰ ਦੀ ਗਰਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਰਕਰੇ ਮਾਰੀ ਜੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਰੇ ਕਰ 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 ਕਰ। ਤੇ ਫੈਸਲ ਬਾਹਰ ਕਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਮਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਥੋੜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਉਹ ਰੇਸ ਦੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਹਰਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੋਕ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ। ਪਿਛਲਾ ਟਾਇਰ ਪੈਂਚਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਟ ਆਇਆ ਮੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਭਿੰਟੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਭਾਈ। ਸਾਰੇ ਗੋਡੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋੜਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਪੈਡ ਪਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਲਗਾਈ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਹੈਵੀ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੱਕੇ ਚ
ਨਾਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਲੱਭਣ ਦੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ। ਯਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਬੇਟਾ 500 ਦੀ ਚੇਂਜ ਲਿਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੈਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਈਆਂ ਦੇ ਬੂਟ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਲੈ ਤੇ 3 ਪੈਰ ਲੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਈ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਟੱਪਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੇਟਿੰਗ ਬਾਈ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਟੱਪਣੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਹੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸਕੇਟਿੰਗ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਮੈਂ skating ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੱਸ ਦੇ। ਸਵੀਮਿੰਗ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਿਆ, ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬੜਾ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਸੀ। ਹੈ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ, ਆਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਖਿਲਾ ਰਿਆ ਹਾਂ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇਧਰੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਉਧਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਉਧਰੋਂ ਝੰਡੀ ਫੜਨੀ ਸੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇੰਜੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਉਹਨੇ ਕਰੰਟ ਲਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 9 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਸੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਰਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਕਿੰਨੇ? 9 ਮਿੰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਉਸਤਾਦ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਕੱਲਾ ਸਾਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਫੈਸਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆ ਹੁਣੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਲੈਣਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਮੇਰਾ ਪਰੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੂੰ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਸੱਚਾ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜੇ 1 ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ। ਆਹ ਲਓ ਫੜੋ ਭਾਈ। ਲੈ ਸਾਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੀ 1000 ਰੁਪਇਆ? 5000 ਦੇ ਲਾਓ। ਮੇਰਾ ਫੜ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਰੋਕਦਾ ਤੂੰ 500 ਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਸਾਹ। 500 ਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ। ਆ ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਚ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ। ਚਲੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਪੜ ਲਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਵਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ। ਕਰ। ਹਾਂਜੀ 1 2 3 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਥੱਲਿਓ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਥੱਲਿਓ ਵੀ ਫੜਨਾ ਵਾ। ਲੈ ਜੋ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਭੈਣ ਉਹ ਨੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵਾ? ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਇਦਾਂ ਘੁੱਟਣਾ ਪੈਣਾ ਨੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੜ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਸਲਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਚੱਲ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਨੱਕ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੱਕ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਚੱਲ ਇਦਾਂ ਲੱਗਣ ਦਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨ ਦਈਆਂ। ਮਾਫ ਕਰੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਡਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨੱਪਣਾ। 1 2 3 ਸਾਹ ਬੰਦ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੁੱਟਣ ਡਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਘੁੱਟੋ ਤੇ ਨਾ। 2 ਸਕਿੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ 3 ਸਕਿੰਟ ਘੁੱਟਣ ਡਏ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਦਾ। ਇਦਾਂ ਫੜਨ ਇਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੋ ਘੁੱਟਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ 1 ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਰੂ 1 2 ਲੈ ਲਾ ਭਰ ਲਾ ਸਾਹ। 3 ਪੜ ਲਿਆ। ਧੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹ ਲਈ ਆ। ਧੁੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਚੱਲ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੇਈ ਵਾਹ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਸੋਚੀ ਕਿੰਨੇ ਸਕਿੰਟ ਹੋਏ ਹਲੇ? ਬੋਲੇ ਤੇ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। 10 ਸਕਿੰਟ। ਉਹ ਮਰ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 15 ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਰੇਬ ਆ ਕੀ ਖਿੱਚ ਕਰਿਆ ਆ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਹੀ 27 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜੀ 27.30 ਸੈਕਿੰਡ। ਅੱਛਾ 27 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਝੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਵੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਭਾਈ। 13.5 ਕਸਮ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੰਡੀ ਪੜਨ ਗਿਆ 9 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਇੰਚ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਹ ਪਾਏ ਓਏ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਕੋਈ। बचपन के अंदर की फिल्टर से लगा। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਚ ਇੰਨਾ ਸਟੈਮਿਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਯਾਰ ਘੁੱਟਣ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਝੀਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਫੜਿਆ ਤੇ ਕਸਮੇ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਸੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਹਵਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੀ ਬੜੀ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੰਜ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਹ ਹਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ। ਪੂਰਾ 60 ਸਕਿੰਟ। ਸਾਹ ਹਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪਤਾ ਕੀ ਪੂਰੇ 60% ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, 1 ਮਿੰਟ ਪੂਰਾ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ? ਅੱਗੇ ਆਟੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖਣੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਡੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਿਆਓ ਚਲੋ ਲਿਆਓ ਲੈ ਯਾਰ। ਆਟੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖਣੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਆਟੇ ਦੀ ਅੱਛਾ। ਆਟੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਹ ਖਿੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਜ ਵੀ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਆਟੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। ਉਦੋਂ ਉੱਡਦਾ ਵਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। 9 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੜਾ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਭਾਈ 9 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 27 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਕਸਮੇ 9 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਪਾਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾ ਲਾ। ਆਹੋ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਪਾ ਲਾ। ਸਾਹ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਹ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਫੈਸਲਾ ਵੇਲਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੇਖ ਲੈ। ਕੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਵੇਖ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਹ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਲੈ ਲੈ ਚਿਹਰਾ ਸਹਿ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਕੁੱਟਣ ਡੇ ਆ ਯਾਰ। ਹੋਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਫੂਕਾ ਮਾਰਨ ਲੈ ਸਾਹ ਹੈ ਇਦਾਂ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ, ਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰੋ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਫੈਸਲ ਫਰੀਦ। ਐਡਾ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉਹਨੇ ਉਧਰੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਸਜਾਦ ਨਹੀਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬੜਿਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੇ ਕੀ ਤਕਲੀਫ? ਨਹੀਂ ਸਾਜ। ਹਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰਨੀ। ਆਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗਦਾਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਓਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਨਾ ਰਾਤੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਟੀ ਟਾਈਮ ਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਟੀ ਟਾਈਮ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਦਾਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਗਦਾਰੀ ਕਿਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ? ਜਿਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਚ ਉਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਚਨ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਗਦਾਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਚ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੋਚੋ ਓਏ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੀਏ, 2-3 ਟੀ ਟਾਈਮ ਪੀ ਲਈਏ, ਦਵਾ ਦਾ ਫਾਰਕ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀਏ, ਉਦੋਂ ਹੈਗੀ ਗਦਾਰੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ? ਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, 10 ਵਜੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਫੜ ਲਓ ਮਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵਾ ਪੇਲਣਾ ਵਾ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਔਰ ਗਦਾਰੀ ਵੀ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਾਈ ਬਾਪ ਆ, ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਵਸੀਲਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚੈਨਲ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਸੈਲਰੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਉਲਟ ਗਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲਾ ਇਸ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੇਟ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ, ਵਿੱਚੇ ਮੇਰੀ, ਵਿੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਪਿਓ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ। ਇਹ ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਪਿਓ ਵੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਵੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਪਿਓ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਫਟ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਆਫਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦੋਗੇ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਸਿਵਾਏ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਬਈ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਈ ਘਰ ਵੀ 50-60 ਲੱਖ ਦਾ, ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮਹਿਰਾਨ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਅੱਛੇ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ 10-20 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਤਲਬ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਊਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਵੇ। ਸਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਸਾਜੀ ਮਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਓਏ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਕਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਓਏ ਮਾਂ ਦੇ ਯਾਰਾ
दोस्त है ना, माँ के दोस्त भी होता है, बेटा माँ बेटा दोस्त भी हो सकता ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਮਾਂ ਦਾ है। ਯਾਰ ते माँ दा यार तू वेखे नहीं कदी, तू थोड़ा गौर कर, तेनू माँ दे यार नजर आउणगे। आ लाइट चली गई ना, देखिया लाइट भी चली गई है। ਏਦਾਂ ਹੀ अपना बहुत ख्याल रखना,